द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरप्रीत सिंह, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा तो। अज के इस प्रोग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गलबात करने जा रहे हैं तो मेरा साथ देंगे नीरा अग्निहोत्री, जोड़े कि एक सर्टिफाइड इमीग्रेशन कंसलटेंट ने, बड़े लंबे समय तो यह इमीग्रेशन कर रहे हैं तो लोगों को सही सलाह देंगे ने। कैनेडियन सरकार ने एक फैसला लिया कि वह कैप करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जोड़े इतने आते हैं उन्होंने बारे असी पहला भी काफ़ी बारी प्रोग्राम्स कर चुके हैं तो उन्होंने के हालात ने की कुछ कर रहे हैं इन्होंने बारे तुसी चंगी तरह जानते हैं हो। पर इस फैसले के नाल की इंपैक्ट पेगा तो खास तौर पर जोड़े विद्यार्थी इतने रह रहे हैं उन्होंने की असर पेगा, प्रभाव पेगा, और इस बारे गलबात करते हैं नीरा अग्निहोत्री नाल। नीरा जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द प्रोग्राम। Good evening, Harpreet ji. Thank you so much for having me again. So नीरा जी, सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं सीधा ही उत्ते आना कि ਇਹਦਾ फैसला लैन के पिछे की कारण हो सकता है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ की इंपैक्ट पेगा जो कैप लाया जा रहा है? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। Just it's a mess. Our Canadian immigration system is a mess. And ਜੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ international students ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ infrastructure ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ to house them, to feed them, employment opportunities, medical. They're very mentally stressed. We don't have anything to provide to them. So ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ numbers ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ 900,000 students in a year. We did that, but ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ fraudulent ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ LOAs ਇਸ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Expectations for international student or a student going to post-secondary is to go to college or university of their liking. So, like, it's supposed to be post-secondary education with like a UBC setting, Qualman setting, Langara setting. But they're coming into here with nothing, absolutely nothing. No instruction, no curriculum, no professors teaching, no support. So this should ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ I know ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, it has taken time. Media impact ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ students ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, there's two parties to play, but eventually this needed to be done to clean up the system we have. ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ what do you think, is it a step that has been taken too early or too late, and what about those students that are ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੇਜ ਰੀਅਲੀ ਬੀਨ ਡਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਟ, this is what we were told, this is what's happening, we're not passing, we're not getting our classes. So step is a little bit late, but I guess better late than never. Implementation ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, investigations ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ time ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। But this was a step that was very necessary, I think, to control. Like ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, so already ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ at this moment in time। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ PR prospects ਹੋ ਗਈਆਂ are very limited। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, very limited point selection 540s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕੱਲ, 540 ਦੇ ਵਿੱਚ bachelor's ਜਾਂ even master's ਵਾਲੇ students ਦੇ points ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਓਕੇ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ experience ਨਾਲ points ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ under express entry federal streams ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ PR ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। and ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ per se say 100,000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਦੇਣੀ ਹੈ। okay, these are just numbers off the top of my head। 100,000 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2023 ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ economic class ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ immigration ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ pool ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 600,000 ਬੱਚਾ, 600,000 applicants in the pool, or ਜਿਹੜੇ 500,000 are, we cannot facilitate that। So ਆਪਣੇ numbers ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ that we are not able to manage what we have। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 540 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ?
ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, PGWP ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਨ। ਸੋ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੇ, ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, you've come to work. Once you're completed, we have not promised you PR. ਜੀ Your intention to come to Canada was as a temporary resident to gain studies or gain international experience. So if you're not qualifying or meeting those expectations or requirements, then yes, you'll have to go home. Right. But majority of the students who have come over here are basically, not for the bigger universities, SFU या UBC, वो छोटे courses कर रहे हैं, साल ਦਾ course ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ course ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। So ਉਹਨਾਂ ਦਾ future ਬਿਲਕੁਲ bleak ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲੀਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੇਬੀ ਵਿਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ what they have inside Canada, how do we fix it? At this moment, near future the which nahi hega, but we were anticipating points to come down. We were anticipating something like the TR to PR, but nothing happened. Points upar hi jate. Nothing happened in 23. ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ। So 2006 ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ almost 20 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 50 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਜੀ ਵਰ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? No, this is a very this is what scapegoating to get you to walk through some of these doors, to retain you, to take money, give you false hope. At this moment in time, there is no talks about giving permanent residency to those people that are undocumented. Right. ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 20-25 ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਲੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? It is a very, very bleak situation. Further, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, I'm not sure what they're going to do. Okay. In the moment in time, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ right now expire ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ but to buy an LMIA. So now employers' LMI prices are going to go up. They're going to need the LMIAs to get a work permit even. ਜਿਹੜਾ PGWP ਨੇ September 1st ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। They will then they have fueled that exploitation on one level. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ students, most 1/3 of the students coming to Canada are from India. All right, 300,000, and China falls second at like 55,000. Right. Okay, so let's say majority are coming from there for the loophole of PR for settling. So study permit was a loophole for them to come here, study, work, and get PR. Yeah. What will happen is now that they're going to look and say, India to hi agents are not going to be sending students here because private colleges to commission nahi milegi, because private colleges have to be approved by the province now. Attestation letters have to be in place. Without that letter, there is no study permit. So I think jada course of action hona, they're going to find another country to send these students to. So immigration into Canada, student bases, especially from those countries that don't want just education, they also want a route to PR, is going to lessen. Right? I would think je thonu PGWP nahi mil raha, je thonu PR nahi milegi jo aaj de time de vich kar rahi hai. So an agent ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਏਜੰਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। there is a 1-year waiting list. Are they going to wait that 1 year? So now I think that the route to Canada is going to divert probably to another country. So ਜਿਹੜੇ students ਆਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ are the ones that are generally going to study, right, that have no aspiration of getting PR.
right? They want international education. They want to join this program. So at least that will combat that. ਜਿਹੜੇ agents ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ private colleges ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. At the end of the day, some sort of control will happen. 100% the control ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, right? ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੈਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ LMIAs ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पाई बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 597 2284 604 597 2284। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 604 507 6666 604 507 6666 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? So deportation, Harpreet, they are getting very strict. Okay. Like next student वापस गया, जे तुसी अपने conditions ਨੂੰ meet नहीं कर रहे. You have worked illegally, you have not studied, you are not complying with the conditions of your permits. You've committed some crime, something has come up. They are saying go home. 100%. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ PGWP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, that is refused, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ resources ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। So deportation is a very big word. They are not deporting, they're saying you have no status left in Canada. You must go. Deportation comes down to when somebody has seriously committed something or done something very much illegal and it was not within the conditions. So immigration is getting quite strict, and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ strict ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। Okay, we know what's been happening. Right. All right, ਹੁਣ media pressure ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, student pressure ਪੈ ਰਿਹਾ, organizations ਦਾ pressure ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, like what are you guys doing? So it has to be done. There has to be, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗੇ and you get a slap on the hand, you will continue. Until they set some precedents and say, hey, if you're going to be doing this, this is what is going to happen to you, things will not change. Right. At all. Right? Things will not change. Absolutely. So ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨੀਰਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ LMIAs ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਸ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ। ਜੀ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, they got an LMIA. All right, so they get an LMIA, they get their work permits, the route is there. So foundation is set. ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। But coming here, we know intention to return is a very few. Yeah. So LMI is selling up until the point. So if they've taken these measures, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ LMI ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 110% ਹੈਗਾ। Right. Right. So what they're going to do with that, how they're going to implement those changes, the pressure is on them for that for several years now. Right. So ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? What is then their basis of coming into Canada, right? ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਇਰ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 540 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਂਗਸ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੀਪਿੰਗ ਥੀਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? Right now the future is bleak. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? At the end of the day, the parents, I'm a mom, the well-being of my child is my first and foremost priority. In a country where they're being exploited by people, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦੇ exploit ਕਰ ਰਹੇ ਆ, why not look at quality of life, quality of living, either in your own home country, jo India apne nalo 100 times aage chale gaya hai at the end of the day. Right. Nothing is happening je the kal no future banda hove, of course send your children, but our saal deed saal de vich jo changes aayiyan, jo difficulties on students with the stories every day ho rahi hain, the difficulties they are facing here today. Do your checks and balances. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਔਰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ is to come study, gain their experience if they're able to, complete their education and then build their own future ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕਮਾਵਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ। So we're adding undue pressure on kids for no reason. Absolutely. It's not that simple. Life is not simple in Canada anymore. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਸੁਸਾਈਡ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਫਰਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ? No, what I'm saying is these are reactions of our actions. So je ਆਪਾਂ ਨੂੰ again I've said ਇਸ country ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, believing what ਜੀ
if you've been given an opportunity to study or work here, possibility of permanent residency, treat this as your own country. Right. Respect the rules and regulations and policies of this country. Because agar ਉਹ respect ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। Right. Absolutely. Wonderful ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइਮ। Thank you, Harpreet ji. Thank you so much. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 6045972284 604-597-2284 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ enjoy yourself।